جن کو نارملی نفسی کہتے ہیں، وہ امتحانات ہمارے 10 جون سے شروع ہوئے. تو منسٹر صاحب کی خصوصی ہدایت تھی اور ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ چونکہ یہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بڑی ارینجمنٹس ہوتی ہیں، تو میڈیا کا دور ہے. ایسے میں یہ شاید یہ پہلی دفعہ اس طرح ہو رہا ہے کہ یہ بڑی ضروری بات ہے کہ جب بھی اب جتنے بھی بورڈز ہیں کے پی کے یہ پاکستان کے، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کنڈکٹ آف ایگزامینیشن، اور اگر اس کے ساتھ سول سوسائٹی یا اسٹیک ہولڈرز یا جو لوگ جتنے بھی وابستہ ہوتے ہیں، اگر کمیونیکیشن گیپ رہ جائے تو پھر میرے خیال میں نتائج اتنے اچھے طریقے سے مرتب نہیں ہو سکتے. ہمارا جو یہ آج کا یہ اسپیسیفک میٹنگ ہے، دس ریلیٹس ٹو ایس ایس سی اینول ایگزامینیشن 2022. آپ سب کو پتہ ہے کہ 2019 میں کورونا کے بعد جو پچھلا ہمارا امتحان ہوا 2021 والا، وہ شارٹ سلیبس پہ ہوا اور اس میں 3 اور 4 سبجیکٹ کے تھے، ان کا پیپر ہوا، اور پھر ان مارکس کی ایک فارمولہ کے تحت تمام سبجیکٹس کے نمبر بچوں کو ایوارڈ کیے گئے. وہ رزلٹس آ گئے 2019 کے بعد. ایک پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ فل فلیجڈ پورا ایگزام ہوگا. تو اس میں یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایگزامز ہوں گے یہ پورے سلیبس پر، وجہ کہ بچوں نے پورا سیشن گزارا ہے کلاس رومز میں. الحمدللہ ہمارے کلاس روم ٹیچنگ جو ہے وہ متاثر نہیں ہوا. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ امتحان پورے سلیبس سے ہوگا. کووڈ کے بعد یہ پہلا امتحان ہے جو پوری طرح سے جیسے ہمارے پہلے روٹنگ کے امتحانات ہوتے تھے یہ اس طرح کا امتحان ہوتا ہے. یہ 13 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے. سب ٹوٹل نمبر آف ایس ایس سی اینول جو ہمارے جتنے جو مکمل جو طلباء و طالبات احتجاج بورڈ سے اپیئر ہو رہے ہیں 1,26,319 اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان میں سے اگر ہم فیمیل نکالیں تو 51,297 ان میں سے فیمیل، اور میل اسٹوڈنٹس ان میں سے 75,022 ہیں. اب اس کی جو آگے ہے یہ ڈسٹرکٹ جینڈر وائز کاؤنٹ ہے. مثلا یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کیپٹل آباد میں ہمارے جو میل اسٹوڈنٹس ہیں، آپ دیکھیں 9th کی یہ پہلے ہے اور دوسری 10th کی ہے، تو میل اسٹوڈنٹس میں 10,538 ہیں اور فیمیل 9,020 ہیں، اور 10th میں 9,909 میل میں اور 8,308، اور ٹوٹل جو ہیں 37,775 ہیں. یہ ڈسٹرکٹ کیپٹل آباد کے ہیں. ٹوٹل جو امتحانی مراکز ہیں وہ 499 499 ہیں، اور ان میں سے 171 171 ہمارے فیمیل سینٹرز ہیں، 328 ہمارے میل سینٹرز ہیں. اب ان کی فردر جو ہے ایک اور ہوتا ہے کہ ان میں سے بینک سینٹرز اور نان بینک سینٹرز. بینک سینٹرز وہ ہوتے ہیں کہ ہم جو کوشچن پیپرز ہیں تمام بینک برانچز کو ان کے ساتھ ہمارا جو ایم او یو ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، وہ بڑی سیف کسٹڈی میں رہتے ہیں. فار ایگزامپل کل اور آج ہمارے جو بھی 379 بینک سینٹرز ہیں ہمارے کوشچن پیپرز ان برانچز میں پہنچائے جا رہے ہیں، اور وہ ایک باقاعدہ پروٹوکول ہوتا ہے بینک کا کہ جب ان کی کسٹڈی میں جاتے ہیں تو سیکورٹی اینڈ سینکٹی اینڈ سیفٹی آف دا ایگزامینیشن جو ہمارے کوشچن پیپر دیٹ ریسٹس ود دوز بینکس. اور اگر پیپر ہمارا 9 بجے شروع ہو جاتا ہے تو 8:30 سے پہلے بینک والے جو ہے وہ پیپر نہیں ہینڈ اوور کرتے، اور باقاعدہ طریقہ کار کے تحت جا کے سپرنٹینڈنٹ بینک سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو سیکورٹی اور ساری جملہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بینک کے ایک نظام کے تحت ہوتی ہیں، اور اس کو ہمارے لیے سیف کام ہوتا ہے. اس کے بعد میں مردانہ جو سینٹرز ہیں امتحاناتی مراکز جو ہیں وہ 96 ہیں، اور زنانہ جو ہیں فیمیل کی وہ 59 ہیں، ٹوٹل 155 ہیں. بٹگرام میں میل 24 ہیں اور فیمیل 2 سینٹرز ہیں. ہری پور میں ہمارے 76 میل کے سینٹرز ہیں اور 50 فیمیل ہیں، اور یہ ٹوٹل 126 ہیں. پھر کوہستان کے ہمارے 19 میل سینٹر ہیں اور فیمیل کوئی سینٹر وہاں پہ نہیں ہے، اور ٹوٹل ہیں 19 ہیں. منسیرا
मानसेरा 108 हमारे सेंटर मेल के हैं, 60 फीमेल के हैं, 168। ये तोरगर जो है, तोरगर में हमारे 5 सेंटर्स हैं और अलग से फीमेल का कोई सेंटर नहीं है, तो 499 हमारे सुपरिटेंडेंट भी। इसी तरह अगर 499 सुपरिटेंडेंट हैं, 499 तो 499 डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी हैं। ये तो एक इक्वल हो जाए। बाकी फिर जो उनका इन्विजिलेशन स्टाफ है वो तादाद के लिहाज से होता है, बाज़ जगह पे तादाद बहुत ज़्यादा होती है, बाज़ जगह पे तादाद थोड़ी कम होती है। तो आगे जो है टोटल नंबर ऑफ़ इन्विजिलेटर्स है 2822 है, और टोटल नंबर ऑफ़ मेल सुपरवाइजर स्टाफ है 2580 है, और टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल सुपरवाइजर स्टाफ है 1240। जमला लगाया है वो घर भी कुछ अच्छा इम्तिहान है। दूसरा जिस इन्वायरमेंट में हम इम्तिहान ले रहे हैं वो माहौल जो है वो साजगार, आउटर इंटरफियरेंस ना हो, जैसे किसी ज़माने में होता था बाहर से मुदाखलत ना हो। चीटिंग को रोकने की कोशिश करते हैं, इंस्पेक्शन टीम्स भेजते हैं, ना सिर्फ अपनी इंस्पेक्शन टीम होती है बल्कि डिपार्टमेंट की इंस्पेक्शन टीम्स होती हैं। तो हर एंगल से हमारी ये कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर इम्तिहान हम जो हमारे वसाइल हैं उनमें रह के हम अटैम्प्ट करते हैं। जितने भी हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनमें CCTV कैमरास को लगाए, वो ऑनलाइन भी 300 में हमने इंस्टॉल किए, 28 में नहीं हो सके। वजह यह है कि कहीं नेटवर्क का इशू है और बहुत सारे वाईफाई काम नहीं करता। वो आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर है, एक इलाके के लोग हैं फारफलंग एरिया से, लेकिन अगर ये हमारे 300 भी फंक्शनल हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ पे एक बोर्ड के अंदर ही तकरीबन 30 से 40 एग्जामिनेशन सेंटर हम एट अ टाइम खुद यहाँ पे ऑनलाइन देख सकते हैं। तो वो ये होता है कि अगर हमने 40 देखें तो फिर 10 मिनट के बाद हम दूसरे 40, और वो जहाँ भी कहीं इस तरह की कोई एक्टिविटी हो तो हमारा आदमी यहाँ से ही टेलीफोन कॉल के बता सकता है कि जी आपका सेंटर नंबर 174 है और 3 नंबर रो में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो वो हमारी एक काविश ही है, कोशिश है कि हम मॉनिटरिंग के सिस्टम को थोड़ा सा उसको टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक करें। तो जो ही हमें कोई चीज़ ऐसी सस्पिशियस नज़र आती है तो हम उसका स्नैपशॉट ले लेते हैं वहाँ। फिर अपना जो स्टाफ होता है उसको फ़ौरन हम कॉल करते हैं कि आप फ़लाँ रो में फ़लाँ बच्चा जो है वो चीटिंग कर रहा है, आप उसके पास चले जाएँ और उससे चीटिंग मटेरियल ले लें। फ़र्ज़ करें उस पर अगर हम UFM केस बनाते हैं बाद में, तो बच्चा कहे जी कि मेरा मटेरियल नहीं है, तो हम उसको वो उसका बाकायदा स्नैपशॉट जो है वो दिखाते हैं, उसका प्रिंट उसके सामने रखते हैं कि ये पेपर है, ये टाइम है और ये चीटिंग आप कर रहे थे जिसकी ये तस्वीर। इसलिए कोई बच्चा जो है ये नहीं कह सकता जी कि मेरे खिलाफ जो केस जो है वो गलत बना है या मेरे पास सबूत नहीं है, तो हम सारा सबूत उसके सामने रखते हैं जब वो हमारे साथ सामने टीम के सामने पेश होते हैं। ये CCTV कैमरा जब हमें ये शिकायत है कि जी फंक्शनल नहीं होते हैं कैमरा, इस दफ़ा हमने ये स्पेशली ये कोशिश किया कि जो इन्विजिलेट जो स्टाफ है सुपरवाइजर, उनमें एक हमने IT टीचर को वहाँ पे इन्विजिलेटर लगाया। IT टीचर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको ये स्पेशली ये कहा गया है कि तुम्हारा ये काम भी है कि आपने इस चीज़ को देखना है कि हमारे जो CCTV कैमरा हैं वो ऑपरेशनल हैं या नहीं है। खास करके सुपरडेंट जो है, क्योंकि उनका सारा बायोडाटा हमारे पास होता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका ईमेल, उनका सब कुछ हमारे पास। उसका हमने एक ग्रुप बनाया है, WhatsApp ग्रुप। जी हाँ, ये ज़रूर बात है। और सुपरडेंट्स को हमने इंस्ट्रक्शंस दी है कि जब आप हाल में होंगे तो आपने अपने WhatsApp जो है उस वक्त मुसलसल हमारे साथ रब्ते में रहना। और यहाँ हमारा एक कंप्लेंट सेल है जो जब तक पेपर ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक वो मुसलसल उनके साथ रब्ते में रहते हैं। तो कोई भी अगर इशू हो, कोई हाल में कोई मसला आ जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो फ़ौरन वो WhatsApp ग्रुप के ज़रिए हमारे साथ रब्ते में होते हैं और हम उस मसले को वहाँ यहाँ से रिजॉल्व करते हैं उनके साथ। वो सारे ऑनलाइन होते हैं हमारे साथ, जहाँ जहाँ ये कैमराज इंस्टॉल्ड हैं वहाँ पर। KP में वो 8,21,906 तलबा है, ये SSC के हैं। अच्छा,